ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ 14th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾइक भी जरूर कर लियो जेकर तुहानू क्लास पसंद आउंदी है। एंड ये क्लास तुहाडे पीएस टैट दी परीक्षा लई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी क्लास नू। पहला जिहड़ा प्रश्न है, बेस्ट मैथड ऑफ गिविंग वैल्यू एजुकेशन एट द प्राइमरी लैवल इज। प्राइमरी पद्धर ते मुल सिक्ख्या देण दा सब तो वधिया तरीका की है, इहदे बारे तुसी दसना है। ऑप्शन नंबर ए, टैलिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज, मुल्लां दी महत्ता दसना, या फिर ऑप्शन नंबर बी, गिविंग पनिशमेंट फॉर नॉट ओबेइंग द वैल्यूज, मुल्लां दी पालना ना करन लई सजा देना, या फिर ऑप्शन नंबर सी, टू सैट वैल्यूज इन द बिहेवियर ऑफ टीचर्स, अध्यापकों के व्यवहार विच मुल निर्धारित करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव भाव कि सारे ही जिहड़े उत्ते दित्तियां ऑप्शनां ने सारियां ही सही ने। ऑप्शन नंबर डी तां गलत है क्योंकि ऑप्शन नंबर बी दे विच पनिशमेंट की गल कीती हुई है। पूरी पैडागोजी विच आपां किते भी ये गल नहीं कहते कि बच्चों को पनिशमेंट देनी चाहिए है। सो ऑप्शन नंबर बी नूं तो करांगे एलिमिनेट। एलिमिनेट करन दे नाल ही ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट होगी क्योंकि इहदे विच कहा गया सारे ही ऑप्शन सही होणगीआं। ऑप्शन नंबर ए नूं वेखदे हां कि टैलिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज, कि यह सही हो सकता है, या फिर टू सैट वैल्यूज इन द बिहेवियर ऑफ टीचर्स। जो तुसी क्वेश्चन नूं दोबारा रीड करते हैं, इत्थे लिखिया होया बेस्ट मैथड किहड़ा आ कि बच्चों नूं आपां वैल्यू एजुकेशन हैगी आ प्राइमरी लैवल ते चंगे तरीके नाल दे सकते हैं। ते बच्चों नूं आपां प्राइमरी एजुकेशन दे विच प्राइमरी लैवल ते आपां बच्चों नूं वैल्यू एजुकेशन फेर ही देवांगे जे टीचरां नूं इन्हां चीज़ां बारे पता होगा। सो जिहदे करके टू सैट वैल्यूज इन द बिहेवियर ऑफ टीचर्स, इहदे नाल की होगा कि बच्चों दे विच बेस्ट तरीके नाल वैल्यू एजुकेशन प्राइमरी लैवल ते दित्ती जा सकदी है। सो ऑप्शन नंबर तुसी सी नूं कर सकते हो सही। ते आपां चलदे हां अगले प्रश्न ते। अगला प्रश्न वेख लो। अगले प्रश्न च पुछया होया, इट इज़ नॉट इनकलूडड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, यह मुल्लां दे वर्गीकरण विच शामिल नहीं है। भाव यह कि दित्तियां ऑप्शनां विच कोई इहो जी चीज़ भी होनी है कि जिहदा कोई रिलेशन नहीं होना वैल्यूज नाल, मुल्लां नाल उहदा कोई रिलेशन होना ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए नूं वेखो, स्पिरिचुअल वैल्यूज, अध्यात्मिक मुल। ऑप्शन नंबर बी, अर्निंग मनी बाय एनी मीन, किसी भी तरीके नाल पैसे कमाउणा, या फिर ऑप्शन नंबर सी, मॉरल वैल्यूज, नैतिक मुल, या फिर ऑप्शन नंबर डी, कल्चरल वैल्यूज, सभ्याचारक मुल। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਰਨਿੰਗ ਮਨੀ ਬਾय ਐਨੀ ਮੀਨਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਊ ਦੀ, ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਟਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। नेचर ऑफ परसनैलिटी ऑर्गेनाइजेशन, परसनैलिटी की इत्थे मेनली गल की है। जेकर आप शख्सियत आयोजन की गल करिए, अपने जे किसी परसन की परसनैलिटी होंदी है, उहदे नेचर की इन्होंने गल की है कि वह सोशियो इकनोमिकल होंदी है, साइकोलॉजिकल फिजिकल होंदी है, या फिर सोशल पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल, समाजिक आर्थिक, मनोविज्ञानिक शरीरक, समाजिक राजनीतिक, या फिर मनोविज्ञानिक आत्मिक। परसनैलिटी जिहड़ा वर्ड है एक डायनेमिक फैक्टर है। मान लो किसी परसन की जिहड़ी परसनैलिटी हैगी, आपां कहने आ ना कि उस परसन की परसनैलिटी बहुत वधिया, पहला किहो जी परसनैलिटी सी आपां नूं किसी नूं नहीं पता। मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग किसी परसनल की जिहड़ी परसनैलिटी हुंदी है वो चेंज हो जाती है, हुंदी रहिंदी है। सो इहदे विच जिहड़ा कह लईए नेचर ऑफ जिहड़ी परसनैलिटी है ना, सोशियो इकनोमिकल नहीं हुंदी, ना ही सोशल पॉलिटिकल हुंदी है, साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल भी नहीं हुंदी, बट साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल हुंदी है। किसी परसन की जिहड़ी परसनैलिटी है वो बॉडी वाइज भी हो सकती है, मतलब मनोविज्ञानिक तरीके नाल भी तुहानूं जिहड़े चेंजिस ने वो वेखण नूं मिलदियां ने। सो ऑप्शन नंबर बी तुहाडा है जी सही, बाकी ਦੀਆਂ ऑप्शन हो जाणगीਆਂ गलत। बी नूं टिक करो। ते आपां चलदे हां अगले प्रश्न ते। इन्हां ने प्रश्न पुछया होया, इट इज़ नॉट द थ्योरी ऑफ लैंगुएज डेवलपमेंट, ये भाषा के विकास का सिद्धांत नहीं है। कि वो कंडीशनिंग थ्योरी है, कंडीशनिंग सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इमिटेशन नकल का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर सी, सरप्लस
एनर्जी थ्योरी, सरप्लस एनर्जी सिद्धांत या फिर थ्योरी ऑफ मैचुरेशन, परिपक्वता दा सिद्धांत। वैसे दोस्तों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸੀਗੀ BF ਸਕਿਨਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਿਊਰੀ। ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਥਿਊਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ। ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੇ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਸਰਪਲਸ એનર્ਜੀ ਥਿਊਰੀ। ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਚੁੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਸ એનર્ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਰਪਲਸ એનર્ਜੀ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਟਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਭਾਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਇਮੋਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅਡੋਲੈਸੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ। ਐਡਵਰਸ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਰਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ, ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਟੂ ਨਿਊ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਮਾਯੋਜਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਟਿਕ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। For the development or formation of concept in the student, the teacher should, ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਗਠਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਵੇਖੋ ਫੋਲੋ ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ, ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫॉर द ਸਟੂਡੈਂਟ ਫॉर ਐਂਪਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫॉर द ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫॉर्म ਕਨਸੈਪਟ, ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫੋਲੋ ਆਲ ਦ ਅਬਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਓ ਫਿਰ ਔਖੀਆਂ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਔਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਔਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ। ਬਟ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੌਖਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਔਖਾ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵਰਡ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਡ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫॉर ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫॉर्म ਕਨਸੈਪਟ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵੀ ਵੈਸੇ ਸੀ ਤੇ ਬੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਵੇਖੋ ਫੋਲੋ ਆਲ ਦ ਅਬਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਅ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਰ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਅ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਸਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਅ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੇਖੋ, ਲਾਅ ਆਫ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਟੀਜੂਇਟੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲ ਦ ਅਬਵ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਅ ਆਫ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ, ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਟਰਾਸਟ, ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਟੀਜੂਇਟੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗ੍ਰਾਸਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਅ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆਫ ਸੈਲਫ ਲਵ। ਸੈਲਫ ਲਵ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਟੈਂਡੈਂਸੀ, ਸਵੈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਇਗੋਇਸਟਿਕ ਟੈਂਡੈਂਸੀ, ਹਉਮੈਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆਫ ਨਾਰਸਿਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆਫ ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਲਫ ਲਵ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆਫ ਨਾਰਸਿਜ਼ਮ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੈ ਸੈਲਫ ਲਵ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆਫ ਸੈਲਫ ਲਵ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆਫ ਨਾਰਸਿਜ਼ਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? A child can think logically about objects and events। ਪਿਆਜੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। This is the characteristics given by Piaget of stage। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਜੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੋਟਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ 7 ਸਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੈ ਇਹ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ। ਐਂਡ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਤੁਸੀਂ 17 ਕਰ ਦਿਓ, 18 ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ, ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ, ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰੇ ਸਟੇਜਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟਸ ਬਾਰੇ, ਕੰਕਰੀਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 3rd ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਏਜ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਾ ਲੌਜੀਕਲੀ ਕੰਕਰੀਟ ਵੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਮੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੰਕਰੀਟ ਵੇ ਨਾਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, the term identical element is closely associated with। ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਸਿਮਿਲਰ ਟੈਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਜੈਲਸੀ ਬਿਟਵੀਨ ਪੀਅਰਸ, ਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਈਰਖਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅੰਤਰਣ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਗਰੁੱਪ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਸਮੂਹ ਹਦਾਇਤਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਬੜੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਹਨਾ। ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਫੋਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਲੈਕਬੈਰੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਕੀਆ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਐਂਡਰੋਇਡ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇਗੀ। ਬਟ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਅੰਤਰਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਤਮ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। 10 ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू।